حکومت نے کام کیا ہے ججز کے ساتھ تو یقیناً وہ کہا جاتا ہے انگریزی میں کہ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، یقیناً ان کو آگے سے مثبت جواب ملا ہے، تبھی ہماری اگر ہم جمہوری تاریخ میں جائیں تو کچھ سوال اٹھتے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے بھی کہ انہوں نے بھی آنے والے امروں کا ساتھ دیا. لیکن دیکھیے بیسک سوال میرا آپ سے یہ ہے شیخ صاحب کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ ہمارے ملک کا دستور اور آئین تو پارلیمان نے بنانا ہے، ضابطے جو ہیں وہ تو پارلیمان بنائے گی نا، ایک جمہوری نظام کے اندر پارلیمنٹ از سپریم. تو فیصلے اگر پارلیمنٹ کرتی ہے کنسنسس کے ساتھ، تمام سیاسی مکاتب فکر کے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کو ہم ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں نظر آتے؟ ملک صاحب یہ بالکل آپ کی بات درست نہیں ہے. یہ بند کمروں میں رازداری کا حلف دے کر 27 رکنی ایک کمیٹی جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے، پوری پارلیمنٹ سے بھی پوشیدہ ہیں، پوری قوم سے بھی پوشیدہ ہیں، حکومت پریس کے نمائندوں سے پوشیدہ ہیں، وکلاء سے پوشیدہ ہیں، ججز سے پوشیدہ ہیں. رازداری کا حلف لیا جاتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جس طرح جہاں رازداری میں دستور سازی کی جائے، رازداری میں قانون بنایا جائے؟ لیکن شیخ صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ وہ جو کمیٹی ہے وہ پارلیمان نے بنائی، کمیٹی نے اپنی تجاویز پارلیمان کے سامنے رکھی، تو چھپی ہوئی کہاں ہیں؟ وہ تو اوپن ہیں. اس کے اوپر اگر کوئی ایسی تجویز آتی ہے جس سے پارلیمنٹ کو اختلاف ہے تو وہ اس کو مسترد کر سکتی ہے. شیخ صاحب آپ جانتے ہیں اس چیز کو؟ ملک صاحب پہلی بات تو یہ دو باتیں ہیں آپ کی بہت توجہ طلب جو آپ کے سوال میں مضمر ہے. جی، کیا پارلیمنٹ دستور کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے پہ قدرت رکھتی ہے؟ یہ بہت پہلا اور بنیادی سوال ہے. کیا یہ پارلیمنٹ اگر چاہے کہ پاکستان کا نظام پارلیمانی کی بجائے صدارتی ہو جائے اور ایک صدارتی نظام جو ہے وہ جمہوری کی بجائے ایک اسلامی نظام ہو جائے، جس طرح کے آمروں نے کوشش کی، یہاں ضیاء الحق صاحب نے اور جنرل مشرف صاحب نے بھی، اسلامی نظام ہو جائے؟ کیا ممکن ہے؟ ممکن کیوں نہیں ہے؟ مجھے بتائیے گا، آپ مجھے سمجھائیں کہ ممکن کیوں نہیں ہے. کیونکہ جہاں تک میری ناقص عقل جو مجھے بحیثیت طالب علم قانون کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ پاور ہوتی ہے کہ اگر وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایک ترمیم لے کر آئے تو وہ لا سکتی ہے. نہیں ملک صاحب، پارلیمنٹ ترمیم لا سکتی ہے ود ان دی فریم ورک آف دی بیسک اسٹرکچر اینڈ دی سیلینٹ فیچرز. دستور سازی کا کام ہے کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کا، دستور میں ترمیم کا کام ہے عام پارلیمنٹ کا جو عام مدت کے لیے منتخب ہوتی ہے. اس کا کام دستور سازی نہیں ہے، اس کا کام دستور میں ترمیم ہے، لیکن ایسی ترمیم جو اس کے بنیادی ڈھانچے پہ اثر انداز نہ ہو. اگر کوئی ایسی ترمیم، یہ پوری دنیا کا یہ رواج ہے، یہ میں پاکستان کی صرف بات نہیں کر رہا، کوئی ایسی ترمیم جو دستور کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کر دے، وہ تبدیل نہ امریکہ میں ویلڈ ہے، نہ ہندوستان میں ویلڈ ہے، نہ فرانس میں ویلڈ ہے، نہ کسی بھی مہذب دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ اس کو ویلڈ قرار دیا جا سکتا ہے. اگر یہ پارلیمنٹ دستور کے بنیادی ڈھانچے، لیکن ابھی جو ترمیم ہوئی ہے شیخ صاحب، یہ تو ان سیاہ ترامیم کا صفائی کرنے کے لیے ہوئی ہے جو کہ آمرانہ دوروں میں لگی ہیں. ان میں تو پارلیمانی جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے یہ پیش قدمی کی گئی ہے اور تمام پارلیمان کے اندر موجود جماعتیں اس کے ساتھ شامل حال ہیں. کنسنسس کے ساتھ، ریکنسیلیشن کے ساتھ، عوام کی تائید کے ساتھ انہوں نے یہ امینڈمنٹ کی ہے. اس پہ کیا اختلاف ہے؟ جاوید ملک صاحب خدا کرے آپ کی زبان مبارک ہو، خدا کرے سیاسی جماعتوں کا یہ کنسنسس قائم رہے، خدا کرے کہ جس طریقے سے آج میں نے اخبارات میں پڑھا ہے کہ جمعے کے دن یہ ساری ترامیم منظور ہو رہی ہیں، جمعے کے دن یہ ساری ترامیم منظور ہو جائیں. لیکن آپ کا یہ تصور اور میرا یہ خواب ادھورا رہے گا، اس لیے کہ جناب زرداری صاحب جولائی تک اس کو کسی بھی طور پہ پائے تکمیل تک پہنچنے دینے میں دلچسپی نہیں رکھتے. اور دوسری بات جہاں تک آپ نے کہی کنسنسس، یہ بالکل صحیح بات ہے. کنسنسس ہوا تھا دستور کے اندر ان ترامیم کو ختم کرنے کا جو آمروں نے
जनरल मुशर्रफ जैसे इंट्रूडर्स ने, जनरल ज़ियाउल हक जैसे इंट्रूडर्स ने जो इंट्रोड्यूस किए। इसलिए नहीं बना था कि वो दस्तूर जो जनाब जुल्फकार अली भुट्टो ने कंसेंसस के साथ एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली से मंजूर करवाया 1973 में, उसके बुनियादी ढांचे को तब्दील करके रख दिया जाए। और ये जुडिशल कमीशन का जो क़याम है, ये पाकिस्तान के उस मुतफिका दस्तूर के बुनियादी ढांचे को तब्दील करने की एक कोशिश है। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, इनसाइट विद जावेद मलिक पे एक दफा फिर खुश आमदेद। ब्रेक से पहले हमने कानूनी पहलू देखे और ऑफ कोर्स उनका फोकस ये रहा कि एक तरफ तो हम बहुत खुश आइंद चीज को डिस्कस कर रहे हैं जो कि 18वीं तरमीम है, तमाम सियासी जमातें मिलकर हमारे मुल्क में आमिराना दौर की गई कदगनों को दूर कर रही हैं और एक जमहूरियत और वफाकी निज़ाम को, जमहूरी और वफाकी निज़ाम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज जो कि इन तमाम मुस्बत पहलुओं के बावजूद अभी भी सियासी फिजा में गर्दिश कर रही है, वो आने वाली या उन मुबस्सरीन के मुताबिक वो चीज आ रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इदारों के दरमियान एक दफा फिर तसादुम होता हुआ नजर आ रहा है। लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से मंसूब स्टेटमेंट और उसके बाद सिंध के जो होम मिनिस्टर हैं जुल्फकार मिर्जा की तरफ से स्टेटमेंट कि हमने जो है पहले फौजी आमिरों का मुकाबला किया और अब हम जुडिशल आमिरों का मुकाबला करेंगे। क्या एक तसादुम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी सेनेटर फैसल रजा आब्दी। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जावेद भाई। सेनेटर साहब मैं चाहूंगा आपसे ये पूछूं कि ये जो सूरत हाल कुछ मुबस्सरीन के मुताबिक सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक पोजीशन ली है आपकी जमात ने और वो ये है कि वो ट्रायल नहीं होने देंगे उनके बकौल कब्रों का जो कि आपके रहनुमाओं के यकीनन उनका एक पहलू है यहां पर, लेकिन कानूनी तौर पर आपके अगर अटॉर्नी जनरल की बात हम सुने तो वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करने में जो दुश्वारी हायल थी वो लॉ मिनिस्ट्री थी और उसके साथ साथ जो स्टेटमेंट जुल्फकार मिर्जा साहब की है। किस तरफ बढ़ रहे हैं हम फैसल साहब? मैं ये समझता हूँ जावेद भाई कि काफी मुतजाद बयानात जो हैं वो हाइल हुए इस एक क्लियर सिनेरियो में, और पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले एनआरओ को डिफेंड ना करके और दूसरा अपने गुजरा को कटहरे में खड़ा करके ये वाज़ेह पैगाम दिया कि हम कतन कोई तसादुम नहीं चाहते। जो अदलिया का हुक्म है वो हमारे लिए इंतहाई अहम है क्योंकि अदलिया की इस खुद मुख्तारी के अंदर सैकड़ों जियालों का लहू और हमारी तमाम सियासी जमातों की जद्दोजहद शामिल थी। अब किरदार ये होना चाहिए था कि खुद मुख्तारी का जो ये एक आंसर आया सबके सामने, ना माजी में कभी आया जावेद भाई, ना आज के बाद कभी आ पाएगा, क्योंकि इस मरतबा आवाम ने 100% तो नहीं लेकिन 70% आवाम ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वाकई खुद मुख्तार अदलिया है। तो अब अदलिया के डिसीजन ऐसे होने चाहिए थे कि तमाम केसेस को एक साथ खोला जाता, तमाम केसेस को एक साथ चलाया जाता, लेकिन जो तजिया पेश किया जा रहा है और जो इस वक्त आज के दौर का जो अब एक 2-3 दिन का जो तजिया है उसके मुताबिक जो एक नजरिया सामने आया है ये वो कि अदलिया ने वाहिद एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे मुंसलिक उसके हमदर्द इन पर केसेस को ऑन किया और उसको खोला और उसको केसेस को चलाया, और एक ऐसी चीज को जो 1973 में आइन की तरफ से वादे दिया गया इस प्रश्न को मौजूद बहस बनाया गया। और जब इन्होंने कुछ गैर जरूरी सहाफी बिरादरी में शामिल चंद सहाफियों ने गैर जरूरी एक अखबार के अंदर तशरीह की तो उसको रोका तक नहीं किया। हालांकि ये चीज तो बहुत रोशन है कि अवैस गनी साहब जो गवर्नर हुआ करते थे अकबर बुख्ती साहब के कत्ल के केस में जब उनकी एफआईआर नॉमिनेट की गई, उनका नाम शामिल किया गया तो उस पर केस चलाने से उस वक्त की जो हाईकोर्ट बेंच थी उसने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि आर्टिकल 248 सब सेक्शन 2 के तहत गवर्नर को और प्रेसिडेंट को। लेकिन देखिए यहाँ पे जो चीज सामने आई है फैसल साहब, वो अटॉर्नी जनरल साहब जो कि आपकी हुकूमत के लॉ ऑफिसर थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उन्होंने ये कहा कि उनके रास्ते में रुकावट लॉ मिनिस्ट्री थी। अब आपके अटॉर्नी जनरल जब ये फरमाते हैं तो फिर किससे इंसान गिला करे? जावेद भाई मैं एक बात बताता चलूं आपको कि आई डोंट नो कि अटॉर्नी जनरल ने क्यों ये स्टेटमेंट दिया और क्यों इस्तीफा दिया, लेकिन बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन मैं इस चीज से बहुत बखूबी आगाह हूं कि जिस वक्त ये स्विस अदालतों को खत लिखे जाने की बात की जा रही थी तो उस वक्त स्विस अटॉर्नी जनरल ने यूएन कन्वेंशन इम्यूनिटी फॉर द स्टेट हेड आर्टिकल 2 सब सेक्शन 1B के तहत वाज़ेह तौर